નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર હું ગ્રાફોલોજીસ્ટ કૌશલ્યાબેન દેસાઈ આપની સમક્ષ તમારા હસ્તાક્ષર તમારું ભવિષ્ય લઈને આવી છું. આપણે જોઈએ કે મારી પાસે એટલા બધા હસ્તાક્ષરો અલગ અલગ પ્રકારના આવે છે અને હું વિચારું છું કે મારી પાસે તો 1,30,000થી પણ વધારે સિગ્નેચર છે ને જો આ જ રીતે લોકોના હસ્તાક્ષરો આવશે ને તો એ હસ્તાક્ષર હું કેટલું કલેક્શન કરીશ એ જ મને ખબર નથી. અને હું આજે એમ વિચારી જ નથી શકતી કે દરેક હસ્તાક્ષરની અંદર કંઈક નવું જાણવા મળે છે, જોવા મળે છે. દરેક હસ્તાક્ષરમાં કંઈક અલગ જ હોય છે, દરેકના અલગ પ્રશ્નો હોય છે. આપણે એમ કહીએ જેટલા અલગ વ્યક્તિ એટલા વધારે અલગ પ્રકારના હસ્તાક્ષરો. હું તો એવું માનું છું કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં અને સિગ્નેચર વેરિફિકેશન એક્સપર્ટમાં અને એમાં પણ દરેક વખતે કંઈક અલગ મને જાણવાને જોવા મળે છે કે શીખવા મળે છે. હું એવું માનું કે જો આટલા બધા હસ્તાક્ષરો જીવનમાં લોકોના હોય છે અને એ જ આપણે મારી માટે એક નવાઈની વાત છે કે હું એ બધાનું પ્રિડિક્શન કરી શકું છું. અને દરેક વખતે એક પ્રશ્નને એક હસ્તાક્ષર સાથે નવું જીવનમાં કહીએ ને કે દરેક વખતે મને શીખવા મળે છે અને હું લોકોના પૂરી ટ્રાય કરું છું કે એના જીવનની અંદર પરિવર્તન આવી શકે. આજે આપણે જોઈએ કે જે હસ્તાક્ષરો છે, આ જે હસ્તાક્ષરો છે આપણા, એ હવે આપણે જોઈએ ને તો હું એમ માનું છું કે આને ધ્યાનથી જોઈએ તો આ 2 વિભાગમાં હસ્તાક્ષર છે. આપણે પહેલાં જોઈએ કે એમના 2 અલગ અલગ પ્રકારના હસ્તાક્ષર છે. એ કંઈક અને 2 લેંગ્વેજમાં છે. પાછો જો મેં જોશો 2 હસ્તાક્ષર છે અને બંને લેંગ્વેજ અલગ છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ આજના આપણા જે હસ્તાક્ષરો છે એ આપણે જોઈએ છીએ. આપણા જે આજના હસ્તાક્ષર છે ને 2 વિભાગમાં આપણે જોઈએ કે हिंदी છે. તો આજે હું તમને हिंदी प्रश्न करीश. अभी मैंने देखा है कि ये 2 सिग्नेचर्स है, दोनों सिग्नेचर्स एक ही इंसान के, मतलब दोनों अलग लैंग्वेज में हैं. तो मैं ये सोचती हूँ कि आज जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग नहीं है, सेम है, मगर आपकी एक साथ एक इंसान के 2 सिग्नेचर और दोनों लैंग्वेज डिफरेंट है. तो इनकी वजह से अगर हम चाहें ना तो हमारी लाइफ में कुछ अलग करने की चाहत भी हमें रहती है. और हम देखें कि ये जो सिग्नेचर्स है उनके लिए अगर हम थोड़ा आध्यात्मिक तरफ भी जाए ना तो भी चलता है. क्योंकि इन्होंने जो मुझे क्वेश्चन किया है ना कि मैं धर्म की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि संसार में रह के भी कुछ भगवान के लिए कर सकूँ. तो चलिए आज हम बताते हैं कि आपके जो विचार है बहुत ही अच्छे विचार है. बहुत सारे लोगों को आज इम्प्रेशन मिलेगा कि हमारी लाइफ में हम संसार में रहते हैं तो हमें भी कभी कभी ईश्वर को मिलना चाहिए. ऐसे बोलते हैं ना हम कि मुझे भी अगर भगवान मिल जाए तो मैं भी ये करूँ वो करूँ. ऐसे तो हम चाहते हैं कि भी हर एक को ऐसा हो. हम चाहते हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया है मुझे कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, मैं धर्म की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ. मैं चाहती हूँ कि आपके अगर सिग्नेचर मैंने देखे हैं ना तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ कि आप सिर्फ ये देखो, ये जो माला है मैंने देखी है आपको, ये रुद्राक्ष और चंद्र की माला है. इसे आपको पहनना है और अगर आप चाहे तो उसे अगर पहनना नहीं चाहते हैं तो इस पर आपको माला करनी है. इसी माला से, चंद्र और रुद्राक्ष की माला से हर रोज़ आपको पूजा करनी है. ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको धर्म की तरफ जाना है तो आपके सिग्नेचर की तरफ से अगर देखें ना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी. क्योंकि ये दोनों का जो संयम है संसार और ईश्वर का, तो वो आपको बहुत मदद करेगी. और मैंने देखा है कि आपके सिग्नेचर्स में कहीं ईश्वर का कुछ, ईश्वर के लिए कुछ करने का लिए आपको ईश्वर ने भेजा है कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर आप चाहे तो कोई मंदिर बनवा सकते हैं, अगर आप चाहे तो किसी ऐसे इंसान को भी मदद कर सकते हैं जो भगवान के लिए कुछ करना चाहता है. मैं मानती हूँ कि ये जो धर्म का काम है बहुत ही पवित्र और अच्छा है. आपका विचार भी अच्छा है. तो मैं ये चाहूँगी कि ये माला आपको पहननी है और इनके साथ ही आपको
अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि शिवलिंग जो आता है वो पारद का शिवलिंग आता है, मैं ये कहती हूँ पारद का शिवलिंग आता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, मार्केट में अवेलेबल भी होता है मगर वो कॉस्टली आता है। अगर पारद का शिवलिंग अगर आप अपने घर में रखें और साथ में ये रुद्राक्ष और चंद्र की माला भी अगर आप साथ में रख सकते हैं, इन पे आप विधि कर से या इसको आप मंत्र भी इनसे कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आप ईश्वर और धर्म की तरफ बहुत आगे बढ़ेंगे। और मैं ये चाहूँगी कि आप अपने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप उनको लेकर चलकर काम करेंगे तो आपकी जो इच्छा है वो इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होगी। मैं चाहूँगी कि इनसे अगर आपको कोई भी प्रेरणा मिलती है या ईश्वर का भास होता है तो आप बहुत सारे लोगों का काम कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ पारद के जो शिवलिंग आते हैं ना, उससे भी बहुत आपको पूजा करनी और संभाल के रखना है, जिनकी वजह से आपकी जो पूरे जो दिनचर्या है वो पूरी दिनचर्या ही कुछ अलग हो जाएगी। अगर आपने चाहा तो बहुत कुछ जीवन में आगे करेंगे, मगर ये जो पारद के शिवलिंग है वो आपको हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा देंगे, कुछ ऐसा भी होगा कि चमत्कारी हो जाए। तो ये मैं मानती हूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप देखिए कि ये दोनों सिग्नेचर्स में से मैं आपको चाहूँगी कि ये अलग ही कुछ हो तो ये हो सकता है आपके लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। और मैं चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर में बहुत मानते हैं, हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में हमारे पास बोलते हैं कि टाइम बहुत कम है, जिनकी वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, मगर अगर हम चाहे तो भगवान के लिए तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि हर दिन में थोड़ा टाइम आधा घंटा या 15 मिनट तो निकालना ही है कि भगवान के लिए हम कुछ कर पाए। आज हमारे जो मैं सोचती हूँ कि आपके हस्ताक्षर आपका भविष्य जो है, तो उनको प्रोग्राम में ही अगर हम आज के चलो अब हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो हम देखते हैं। चलिए आज हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ये हमारा जो हस्ताक्षर है आज, वो हस्ताक्षर अगर हम देखें तो इनमें भी एक बहुत ही यंगर लड़की का प्रश्न है जो हमें कुछ ऐसे प्रश्न किए है कि वो इनके हस्ताक्षर अगर देखें ना तो ये बहुत एकदम सिंपल सा है। तो ये सिंपल सा जो हस्ताक्षर है उससे अगर आपके जो दो प्रश्न है ना, प्रश्न में आपको एक ही प्रश्न है आपका, एक्चुअली आपने दो प्रश्न किए हैं मगर उनमें एक ही प्रश्न में सारे आपके आंसर मिल जाएंगे। आपने बोला कि आप जितना भी पढ़ाई करते हो मगर सारी पढ़ाई में लास्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देते हो तो वो पढ़ाई जो है लास्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप भूल जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन है मगर आपने अलग अलग तरह से पूछा है। और अगर आपको याद रखना है ये कि भाई पढ़ा हुआ जो है वो याद करके अच्छी तरह से एग्ज़ाम देनी है, तो भी आप ये कर सकते हैं। एक दोनों चीज़ें की अगर आपने मेहनत की है तो इनमें से 100 में से 60 या 70% ही आपको याद रहता है, आप ऐसा कहते हैं। तो हम मानते हैं कि आपके जो प्रश्न है उनके लिए मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परसेंटेज पर मत जाइए। मैं ये सभी बच्चों को बोलती हूँ कि परसेंटेज पे मत जाइए। मैं खुद ही कहती हूँ ना भाई, मेरा तो 55 से या 56 से ज़्यादा परसेंटेज आता ही नहीं। एक ही बार कई बार अगर हम सोचे ना तो 50 या 55 से ज़्यादा मेरा तो आता ही नहीं था। बहुत ऐसे सब्जेक्ट थे जो याद भी नहीं रहते थे, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो मुझे भी याद नहीं रहते। मगर आज मैं कहाँ हूँ आप देख सकते हैं कि भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि अच्छे परसेंटेज आए तो ही बच्चा ब्रिलियंट होता है। तो ये ज़रूरी है कि पढ़ाई के टाइम जो पढ़ा है वो याद रहे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप पूरे क्वेश्चन के सारे आंसर लिख के आए। सारे नहीं तो 70% तो लिख के ही आए, मैं ये मानती हूँ। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे, तो मैं आपको पहले तो ये बता दूँ
कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे कम परसेंटेज आएंगे तो मैं लाइफ में क्या करूँगी। ईश्वर ने बहुत सारा आप में टैलेंट है दिया है, तो उस सारे टैलेंट का आप उपयोग भी कर सकती है। और मैं आपको आप जो सोचती है उनका एक छोटा सा उपाय भी बता सकती हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो हस्ताक्षर के उनके लिए जो मैंने एक लिखा है, सर्व मनोवांछित कार्य सिद्धि यंत्र है। ये जो सर्व मनोवांछित कार्य यंत्र है, ये जो यंत्र है वो अगर मैं सोचूं ना, तो ये आप अपने रूम में रख सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ाई करती है। तो इनमें जो बहुत सारे और भी कई यंत्र हैं जिनकी वजह से उस यंत्र को अगर आप अपने रूम में रखते हैं तो उनसे उनका कुछ प्रभाव अलग सा होता है। तो उनकी वजह से अगर हम चाहें ना, तो वो जो प्रभाव है वो आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेगा। और अगर आप चाहे तो थोड़े अच्छे मार्क्स आपको याद भी रहेगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बहुत अच्छे से लिख कर आएंगी। और मैं ये सोचती हूँ कि धीरे 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 हमारी जो लाइफ में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने चाहा कि पढ़ाई अच्छी तरह करती है मगर याद नहीं रहता है, और अगर हम माने तो ये अगर यंत्र आपके पास रहा तो बहुत कुछ ऐसा इंप्रेशन आपको मिलती रहेगी। आपकी जो इच्छा है वो भी इच्छाएं भी पूरी होगी। तो मैं ये मानती हूँ कि वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बहुत अच्छा रहता है। और साथ में देखा एक सरस्वती यंत्र भी आता है, या तो फिर गले में पहनने का एक सरस्वती लॉकेट आता है। अगर वो आप पहनेंगे तो उनकी वजह से भी आपको अच्छा फील होगा, और आपके जो सिग्नेचर से या आपके जो ग्रह है उनके हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं ये मानती हूँ कि आज के जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अगर हम ध्यान से देखें तो कई तरह के सिग्नेचर्स और कई तरह के अलग प्रश्न हैं जो हमारी लाइफ में रूटीन होता है। जैसे कि आज हमारी लाइफ में ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक घर में हर एक बच्चे के साथ रहते हैं, तो वो प्रश्नों के सारे उत्तर हम आपको इन्हीं कार्यक्रम में देंगे। और आज चलिए हम फिर से मैं बता देती हूँ, मैं डॉक्टर कौशल्या देसाई, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपके सिग्नेचर्स भेजने हैं और 2 ही क्वेश्चन भेजने हैं। अगर आप 1 सिग्नेचर करो या 2 करो या 3 करो या 3 से ज़्यादा भी करो तो भी एक ऐसा सोचो कि एक व्यक्ति अगर 1 से ज़्यादा सिग्नेचर्स करता है तो भी आप कर सकते हैं। और मुझे एक व्यक्ति 2 ही सिग्नेचर्स 2 ही क्वेश्चन मुझे पूछेंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डॉक्टर कौशल्या देसाई है, और उस पर मैं चाहूँगी कि या तो फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं kdesai.astrology@gmail.com पर भी आप मुझे आपके सिग्नेचर्स और क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देखते हैं कि आज का जो हमारा प्रश्न है वो हम हस्ताक्षर तो नहीं मुझे दी है, मगर उन्होंने मुझे कुछ कुंडली भेजी है और कुछ ड्राइंग भेजी है। तो उस ड्राइंग के हिसाब से इनके जो प्रश्न हैं जिन्हें हम ग्राफोलॉजी में डूडल या टैटू बोलते हैं, तो उस टैटू के ऊपर से भी क्वेश्चन हम आज क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये डूडल कैसा होता है कि जिनकी वजह से आपके प्रश्न है उनका हम આન્સર દઈ શકે। હવે આપણે જોઈએ કે આજના જે પ્રશ્ન છે, હમણાં આપણે જે રીતે વાત થઈ હતી કે મારી પાસે એક ટેટુ ને ડ્રોઈંગ આવ્યું છે, તો એના વધારે આપણે આજે આગળ વધીએ છીએ કે એની પાસે જે પ્રશ્ન છે પ્રશ્નને કંઈક અલગ રીતે મને દર્શાવ્યો છે। અલગ રીતે એટલે કંઈ આપણે એમને ચિત્ર વિચિત્ર નથી, પણ અલગ રીતે એટલે એને જે સમજાવ્યું છે મને એ રીતે આપણે જો કહીએ ને કે આ જે તમે મને ડ્રોઈંગ કે ડૂડલ મોકલ્યું છે ને એ ઉપરથી હું માનું છું કે તમારી માનસિક જે સ્થિતિ છે ને એ અત્યારે બહુ જ ખરાબ કહી શકીએ, અથવા તો એમ પણ કહીએ છીએ કે તમે અત્યારે 80થી 90% ડિપ્રેશનમાં છો। હું એમ કહું કે 80થી 90% તમે ડિપ્રેશનમાં છો, જેને કારણે તમને જે કંઈ જોવે છે કે જે કંઈ કરવું છે એ વસ્તુ કરી નથી શકતા, કોઈ વસ્તુનો નિર્ણય નથી લઈ શકતા।
કોઈ વસ્તુમાંથી તમને આપણે એમ કહીએ ને કે કોઈની માટે કંઈ કરી નથી શકતા, કોઈ વસ્તુનું સોલ્યુશન તમને મળતું નથી. અને જો આ જ રીતે તમે ડિપ્રેશનમાં રહેશો તો તમારી જે ફિઝિકલી કન્ડિશન છે એ પ્રમાણે જો હું જોઈશ ને તો ઘણીવાર એવું બી થાય છે કે પોઝિટિવની જગ્યાએ નેગેટિવિટી વધારે જોવા મળે છે. તો કોઈક એવું સારું હું એમ કહું કે થોડોક સમય તમે કંઈક બહાર વયા જાઓ, અથવા તો એમ કહીએ ને કે આપણે ફરવા જાઓ, કે કોઈ ફ્રેન્ડને કે ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય એને મળવા જાઓ, કે કોઈને વાત શેર કરો. કેમ કે હું જો તમારી આ જે પરિસ્થિતિ છે અને જે તમે મને ડૂડલ મોકલ્યું છે એના બેઝ ઉપર હું તમને એમ કહું ને કે જે ડિપ્રેશન છે એ ડિપ્રેશનની અંદરથી બહાર નીકળવું બહુ જરૂરી છે. એવું લાગે તો તમે ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરો. કેમ કે આમાં અમારે બી અમુક એક આપણે એમ કહીએ ને કે અમારા હાથ બહારની વસ્તુ છે, અથવા તો અમુક અમારી એક મર્યાદા હોય છે કે હું જ્યોતિષ છું, હું ડૉક્ટર નથી. હું જ્યોતિષ છું જેને કારણે અથવા ગ્રાફોલોજીસ્ટ જે કહો તમે છું, પરંતુ હું ડૉક્ટર નથી. ને તમે પહેલાં તો ડિપ્રેશનમાંથી બહાર આવવાની ટ્રાય કરો. કેમ કે આટલું બધું ડિપ્રેશન જે છે ને એમાં મારી માટે થોડુંક અઘરું પડી જાય છે. કેમ કે તમારા જે પ્રશ્નો છે તમને ખબર નથી. અત્યારે હું તમને કંઈક કહીશ ને, હું તમને કોઈ સોલ્યુશન કહીશ ને તો એ સોલ્યુશન તમે એમ કહો કે 15-20 મિનિટ પછી અથવા અડધી કલાક પછી વસ્તુને ભૂલી જશો તમે. અને કદાચ તમે એકવાર આ વસ્તુ કરીને તો તમે બીજી વાર પણ આ વસ્તુને ભૂલી જશો, હું એમ કહું છું. શું કામ કે જો આ ભૂલી ગયા તો તમે આગળની વસ્તુ કરવાના જ નહીં. હું તમને એમ કહું કે ચાલો એક કોઈ મંત્ર કરો, કે તો એ મંત્ર તમે આજે કર્યો છે, કાલે નહીં કરો, પરમથી પાછું યાદ આવશે તો કરશો, તો એનું આપણને રિઝલ્ટ નહીં મળે. હું એવું માનું છું. જો આપણને એ વસ્તુનું રિઝલ્ટ ન મળવાનું હોય તો હું તમને કઈ રીતે એનો ઉપાય બતાવું છું. અને છતાંય તે જો તમને ઈચ્છા હોય ને તો હું તમને સમજાવી દઉં છું. અત્યારે પહેલાં તો તમે આમાં એક સારા વ્યક્તિની કોઈને ચર્ચા કરીને વસ્તુ કરો. કેમ કે આમાં હું તમને કહીશ તો આમાં 1-2% જ ફેર પડશે. હું તમને સ્પષ્ટ વાત કરું છું કે તમારી જે શારીરિક માનસિક જે પરિસ્થિતિ છે એમાં 1-2% તમને રિઝલ્ટ મળશે, એ મારા તરફથી. કેમ કે આમાં રાહતનો તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. કેમ કે આમાં રાહત તો થાય જ નહીં. અને હું માનું છું કે આટલી બધી હદ સુધી કોઈ વ્યક્તિ એવું ના થાય કે કોઈ ખોટું પગલું તમે ભરી લો. કેમ કે ઓલરેડી તમે એકવાર મને તમે જે લખ્યું છે કે ઓલરેડી એકવાર ખોટું પગલું ભરી ચૂક્યા છો. કેમ કે આવી પરિસ્થિતિની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કરવી હોય તો એના માટે માનસિક શારીરિક સ્થિતિ થોડીક સારી હોવી જોઈએ. અને હું એવું માનું છું કે કદાચ આપણે કોઈ મંત્ર કેવું કરીએ તો એનો પણ ભાર અને પ્રભાવ પડતો હોય છે આપણા બોડી ઉપર. તો એ વારે એક મંત્ર કરવાથી અથવા વધારે ભાર પડતો હોય, એનાથી પાવર બોડીમાં એક એનર્જી ઉત્પન્ન થતી હોય, પાવર આવતો હોય. એ જે એનર્જી છે એનર્જી સારી હોય, જેને કારણે એક તો પરંતુ એ તમારા બોડી ઉપર અસર જ ન કરે તો એનો કોઈ મતલબ નથી. હું એવું માનું છું કે તમે ભલે ધીમી ગતિએ કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ કરો. કોઈને વાત મેં જે રીતે કીધું એ રીતે તમે જો ચાલશો ને તો એ તમને તમારું ચોક્કસપણે નિવારણ મળશે. હું તમને એમ કહું કે એક સિમ્પલ વસ્તુ તમને હું સમજાવું છું કે જો તમે આમાંથી અત્યારે તમને યાદ રહી તો, અથવા તો તમે એક કામ કરો કે લખીને કરો તો પણ તમારા માટે સારું રહેશે. હું એવું માનું છું. એક આ તમારી જે પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન નથી, હું સ્પષ્ટ કહું છું. ખાલી આ તમારે કરવાનું છે જેને કારણે 1% તમારી લાઈફમાં ફેરફાર આવે અને તમને કોઈ રસ્તો સૂઝે કે કંઈ કરી શકો. આ છે 5 મુખી નાગ, જે આપણે એમ કહીએ ને કે 5 ફેણવાળો નાગ છે, બરાબર. આ તમારે લઈ અને ઘરમાં મૂકવાનો છે, અથવા તો તમે આને ઉપર એમ કહીએ ને કે પૂજા કરી અને એને પાણી પધરાવી દો. 2 જ કામ કરો. કાં આને ઘરમાં મૂકો અથવા તો આની ઉપર પૂજા કરી, તમે જે રૂટીન જે પૂજા કરો છો એ જ પૂજા કરો છો, અથવા તો તમે જે મંત્રો કરો છો કે જે કંઈ કરો છો એ કરી અને આને પાણી પધરાવી દો, જેને કારણે થોડી ઘણી રાહત થઈ જશે. પણ 5 ફાણવાળો નાગ હોવો જોઈએ. અને એ તાંબાનો, તે ગોલ્ડ કે સિલ્વર કે કાંસાનો કેવી રીતે નહીં, તાંબામાં લેશો ને તો એ તમને સારું રહેશે અને એ વસ્તુ તમને માટે બહુ ઉત્તમનું રહેશે. અને હું એવું માનું કે આનેથી તમારા એમ કહીએ ને કે કંઈક 1% બી તમને કંઈક ચેન્જીસ તમારી લાઈફમાં લાગે તો એ બેટર રહેશે તમારી માટે. હું એવું કહું છું કે કોઈ સંજોગોમાં
કોઈ પણ ખોટું પગલું ભરવું નહીં આપણે. એની કરતાં બેટર છે કે આપણે એક બે જણને વાત કરીને એનું સોલ્યુશન કરી લઈએ. કેમ કે તમે એકવાર આ પગલું ભરેલું છે અને હું માનું છું કે ઈશ્વર દર વખતે આપણને સાથ નથી આપતો. ઈશ્વર આપણને દર વખતે સાથ નથી આપતો. કંઈક એવું ના થાય કે આપણે ધારીએ એની કરતાં હાવ વિરુદ્ધ જ પરિણામ આપણને જોવા મળે. તો હું આજે એમ કહું કે દર્શક મિત્રોને કે ઘણીવાર આજે મને પણ એવું લોકોથી લાગતું હોય છે કે અમે જે શાસ્ત્ર કે જ્યોતિષ કે ગ્રાફોલોજી કે વાસ્તુ કે જે છે એ કોઈ પણ વિધિ વિધાન કરતા હોઈએ કે કોઈ વસ્તુ જ્યારે અમે એની ઉપર ચાલતા હોઈએ છીએ કોઈ ત્યારે એને ફળ મળતા થોડીક વાર લાગતી હોય છે. આપણે એવું નથી કે ચાલો જાદુ મંતર કર્યું, ચાલો થઈ ગયું અને સવારે ઉઠે ત્યાં બધું ફરી ગયું હશે. એવું નથી કે ચાલો રાત્રે સૂઈ ગયા એટલે સવારે સૂરજ દાદા ઉગી જશે. એવું નથી આપણે જીવનમાં. કોઈ વિધિ વિધાન કરો, કોઈ મંત્ર કરો, કોઈ નંગ પહેર્યો તો એનો સમય હોય છે. સમય ઉપર ધીરે ધીરે તમારી બોડી એક્સેપ્ટ કરતી હોય છે. મંત્રનો તમે એમ ગણો તો એનો પાવર, ઉર્જા, એક બોડીમાં એક ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. તો આ જ વસ્તુ જે છે એ વસ્તુને થોડીક વાર લાગે છે. એમ કહું ને કે એ થોડીક વાર લાગતી વાજે ઘડીને થોડોક વધારે સમય લાગતો હોય છે. તો એને કારણે આપણે આ વસ્તુ કંઈક અલગ જ છે જીવનમાં કે જેને આપણે ફેરફાર લાગે કે પરિવર્તન લાવવા માટે ઉપયોગ કરતા હોય છે. પરંતુ ઘણા દર્શક મિત્રોને બહુ જ ઉતાવળ હોય છે. આજે કર્યું, કાલે પૂરું થઈ ગયું, પછી પમદી બીજા પાસે ગયા, પછી પાછું પૂરું થઈ ગયું. તો એ રીતનું ક્યારેય આપણે જીવનમાં ફળ નથી મળતું. તો આને જ આપણે એમ ગણીએ કે સમય સંજોગોને આધારિત જો ચાલો સમય ટુ સમય દરેક કામ કરો. એટલે જો એકવાર સમય હાથમાંથી નીકળી ગયો તો એ સમય આપણા જીવનમાં ક્યારે ફરી આવતો નથી. હું એવું માનું છું. અને જે સમયે જે કામ થવું જોઈએ એ થવું જોઈએ. કેમ કે ઈશ્વર આપણને દરેક વખતે ચાન્સ નથી આપતો. આપણે એમ કહીએ ને કે ચલો ચાન્સ મળ્યો તો આપણે લઈ લેવાનો હોય. કેમ કે જો આપણે દરેક વખતે ઈશ્વર ચાન્સ નથી આપતો તો એ ચાન્સને આપણે જેટલું ઝડપથી આપણે લેશું, જેટલું આપણે ઓલું કરશું, એટલું આપણી લાઈફમાં ખૂબ સારું પરિવર્તન આપણે જોઈ શકશું. અને હું એવું કહું કે ધીમી ગતિના ફળ મીઠા હોય છે. ધીમી ગતિએ પગથિયા ચડો તો એ વધારે સારું છે. અને આમ જોઈએ તો એક કુદરતની બનાવેલી આ રચના છે. આપણે એમ કહીએ કુદરતની બનાવેલી એક રચના છે જે આપણા જીવનને સારું ખરાબ બધી વસ્તુનો અનુભવ કરાવતું હોય છે. અને ઈશ્વર એમ કહે છે કે જો ખરાબ નહીં થાય તો સારાની પરખ નહીં હોય, સારું થશે તો ખરાબની પરખ નહીં હોય. તો આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે સારા પછી બીજો દિવસ ઉગે એટલે સૂરજ બધાનો ઉગે જ છે. તો આ શું છે કે સૂરજ બધાનો ઉગે જ છે. તો આ જ સૂરજને આપણે માનીએ કે એ જ્યારે ઉગે છે ત્યારે એની તક ઝડપી છે અને આપણે એ વસ્તુ ઉપર ચાલવું છે. તો હું માનું કે આજે ખૂબ સારું એવું એક એમ કહીએ ને કે ઘણા બધા એવા સારા સિગ્નેચર્સ મેં જોયા, ઘણા અલગ અલગ મેં જોયા. અને હજી આપણે આમાં જોશું કે જેમ જેમ પ્રશ્નો આવતા જશે, જેમ જેમ કાર્યક્રમ આગળ વધતો જશે, એ રીતે જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્નને આપણે સામાન્યમાં સામાન્ય ગણીએ ને તો પણ આપણી માટે ઉત્તમ હોય છે. અને એમ કહીએ કે એ જ પ્રશ્નોના ઉત્તરો મારી માટે ખૂબ અગત્યના છે. અને હું લોકોને આ જ વસ્તુ કરાવવા માગું છું. અને પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે. ચાલો આપણે જોઈએ આજે કે તમારા હસ્તાક્ષર તમારા ભવિષ્યની અંદર મેં યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આ કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. મારા ઘણા બધા જૂના એવા એપિસોડ પણ છે જેની અંદર તમે જોઈ શકો છો. આપણે આ વસ્તુમાં જોઈએ તો જો તમારે હસ્તાક્ષરો કઈ રીતના હોય છે, કેવા હોય છે, એમાં શું હોય છે, તો આપણે જોઈએ કે આપણે મેં અમુક પુસ્તકો બહાર પાડ્યા છે કે જેને આપણે તમારા હસ્તાક્ષર તમારું ભવિષ્ય એ જ રીતનું જે આ કાર્યક્રમ છે ને એવા મેં પુસ્તકો લોન્ચ કર્યા છે. હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ છે, હસ્તાક્ષરોનું મૂલ્યાંકન, હસ્તાક્ષર અને અંકોની રમત, એમાં ભાગ 1 અને 2 છે. હસ્તાક્ષર અને રોગ, હસ્તાક્ષર અને આપણે એમ કહીએ ને કે વાસ્તુ, એ પણ સિગ્નેચર્સમાંથી જ આપણે જોયું છે. એટલે હું માનું કે સહીની અંદર દરેક શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને એ શાસ્ત્રમાંથી સંશોધન પણ આપણે કર્યું છે કે જેને કારણે સહી ઉપરથી જ પ્રિડિક્શન આપણે કરી શકીએ. તમે જોયું કે મેં વાસ્તુના બી જવાબ આપ્યા,
ને કુંડલીના બી જવાબ આપ્યા અને ગ્રાફોલોજીના બી જવાબ આપ્યા. તો એ જે વસ્તુ છે એ દરેક વસ્તુનું સંશોધન એની અંદર સમાયેલું છે. એટલે એવું નથી કે આપણા હસ્તાક્ષરો આપણી પાસે ખાલી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં જ યુઝ થાય છે, કે એમાંથી પાસ્ટ છે, પ્રેઝન્ટ છે, ફ્યુચર પણ જાણી શકીએ અને એમાંથી જ આપણી જીવનના નાના મોટા પ્રશ્નો જે હોય છે એનું સોલ્યુશન આપણે લાવી શકીએ છીએ. હું વિચારું છું કે જો ઘણી બધી એવી હોય છે લોકોના જે સમસ્યા, એ અમે જ્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં કે સિગ્નેચર વેરિફિકેશન એક્સપર્ટ કરતી વખતે જોઈએ છીએ ત્યારે અમારી પાસે જે પ્રશ્નો હોય છે પ્રેઝન્ટ સ્થિતિના હોય છે, જેને અમે સોલ્યુશન લાવતા હોઈએ છીએ. અને એમાં પણ એવું જ છે કે લોકો હૈયા હોય કે ના હોય, પણ એમાંથી દરેક પ્રશ્નના ઉત્તરો અમને મળી જતા હોય છે, કે જેને કારણે એ લોકો ઝડપથી એ વસ્તુને કામમાં લઈ શકતા હોય છે. અને હું એવું કહું છું કે આ વસ્તુ જે છે ગ્રાફોલોજી એ શિક્ષણ ક્ષેત્રની અંદર આવવી જોઈએ. હું એવું માનું છું કે લોકોને આ વસ્તુ સરળ રીતે સમજાય અને સરળ રીતે થાય. એ માટે જ આપણે જે પુસ્તકો બહાર પાડ્યા છે, હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ, હસ્તાક્ષરોનું મૂલ્યાંકન, એ જ રીતે હજી અનેક પુસ્તકો અમે આગળ જતાં લોન્ચ કરશું. અને આજે આપણે જોઈએ કે આપણો સમય હવે પૂરો થઈ રહ્યો છે, તો હું દરેક દર્શક મિત્ર પાસેથી રજા લઈશ. હું ડૉક્ટર કૌશલ્યાબેન દેસાઈ, ગ્રાફોલોજિસ્ટ. આપને આવતા અઠવાડિયે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.